आरोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा वृद्ध्याः आहार सात्विक प्रियाः कर्मा ललना कृष्णा तीक्ष्णं च विरागिणः आहार राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं भूतिपरिक्षितं क्षयत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिर्दुष्टो यैषते यष्टव्यमे वेत्ति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं संवादमपि चैव यद् युज्यते भरतश्रेष्ठः तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुराज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुर्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजातं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं पीडया क्रियते तपः परस्योत्साहसमारम्भः तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषपरित्येगे कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापदे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्परीतिः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतानि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी च विधीयते अनिष्टमिष्टमनिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां वेद्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च कृतद्विजं विविधा च कृतद्विजः
पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यस्य कृतिबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते कर्ताति स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिरैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यदा वस्तुरुदान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णपदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अत्रापादवकल्पं च तत्कामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषसंकृतम् अपलप्तेषुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेषुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोपनं वादी दुर्जुत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिहीरितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणसस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानः शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाराध्यमेव च अयथावस्त्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वथा विपरीतं च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते तृणां प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्रिधानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुर्गान्तं च निगच्छति यत्र विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगा यद्दग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतं
వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం స్వే స్వే కర్మణ్యనిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరతః సిద్ధిం యదా విందతి తచ్ఛృణు యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం येन सर्वमिदं ततं सकर्मणामभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मः स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् जितात्मा विकलस्पृहः नैषण्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः यज्ञात्मानं नियम्य च श्रद्धादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी यद्वासी यथाकाय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममस्यान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत्तः किं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोच्यसि विनश्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योच्यैति मन्यसे विद्वेषव्यवसायस्ते प्रकृतिः स्वामी योक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्योन्या करिष्यस्य वशोऽस्मि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्र समाधानं शान्तिं सदानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात्मकर्मणया विमुच्यसेन यद्यज्ञसततागुरु सर्वभूयतां भूयः शृणु मे परं वचः विश्वोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्यना भव मद्भक्तः याज्ञादीनां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः स्थितं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुते विवेकाद्यं न च मां योग्यसुयति य इमं परमं पुण्यं मद्भक्तेष्व
प्रचिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्भ्रष्टा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच कीर्त्यहं वासुदेवस्य पादस्य च महात्मनः संवादमिमम् श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाद्भुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात्कारयत स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् पुष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं मये विस्मयो मे महाराजन् दृश्यामि च प्रमाणमः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः निर्ममः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीर्मः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीर्मः ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः। सद्गुरुं तं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रपकल्वशं पराशरात्मजं वन्दे शुभतादं तपोनिधिं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षराम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकविकोकिलाम्। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्तमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धत्तासि इति गणपत्यथर्वशीर्षमु। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धत्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् अरुतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि पत्येति। त्वं कालत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेनर्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं सगंहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नित्युद्गायत्री छन्दः। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं वदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं
మూషకధ్వజం రక్తం నంబోదరం సోర్పకర్ణకం రక్తవాససం రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైः సుపూజితం భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతేః పురుషాత్ పరం ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగి యోగినాం వరః నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమో విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమః ఏతద్ సర్వశీర్షంయోధీతే స బ్రహ్మభూజాయ కల్పతే స సర్వత్ర సుఖమేదతే స పంచమహాపాపాత్ ప్రముచ్యతే సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి సాయం ప్రాతఃపర్యంజాన పాపో పాపో భవతి సర్వత్రాధీయానోపవిద్ధో భవతి ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ నదేయం యో యది మోహాద్ దాస్యతి స పాపీయాన్ భవతి చతుర్థ్యామనశ్చంజపతి స విద్యావాన్ భవతి ఇత్యథర్వణవాక్యం బ్రహ్మాద్యాచరణం విద్యాన్నభివేతి కదాచనేతి యో దూర్వాంకురైర్యజతి స వైశ్రవణోపమో భవతి యో లాజైర్యజతి యశోవాన్ భవతి స యశోవాన్ భవతి స మేధావాన్ భవతి స సర్వం లభతే స సర్వం లభతే అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యక్ గ్రాహిత్వా సూర్యవర్చస్వీ భవతి హే మహానద్యాం ప్రతిమా సన్నిధౌ వా జప్త్వా సిద్ధమంత్రో భవతి మహావిఘ్నాత్ ప్రముచ్యతే మహాదోషాత్ ప్రముచ్యతే స సర్వవిద్భవతి స సర్వవిద్భవతి ఏవం వేద ఇత్యుపనిషత్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం కేశవాయ నమః నారాయణ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మసూదాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః మృగ్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః అధోక్షాయ నమః నారసింహాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ధియో యో న ప్రచోదయాత్ సత్యం త్వర్థేన పరిశించామి. ఓం భూర్భువస్సుభా తత్సవితర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ సత్యం త్వర్థేన పరిశించామి. అమృతమస్తు అమృతోపసరసి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. షడ్రసోపేత నైవేద్యం నివేదయామి. నవనీత సహిత నైవేద్యం నివేదయామి. ప్రసన్నా మమ సర్వదా మంగళనీరాంజన దీపాంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార చక్రః పవిద్వాన్ ప్రతిశశ్చతస్థః తమేవం విద్వాన్ అమృతయ భవతి నాన్యత్వంత అయనాయ విద్యతే. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. యాని కాంచి పాపాన్ జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రతిష్ఠంతి ప్రదక్షిణా పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవ. త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వర. రక్ష రక్ష శ్రీమన్నారాయణ. త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ. త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ. త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ. త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ. కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. జై శ్రీమన్నారాయణ. స్వామికి మంగళం మంగళం జయ మంగళం. ఆ నల్లనయ్యకు మంగళం మంగళం జయ మంగళం. మా కృష్ణ స్వామికి మంగళం. శిరమునందున మెరయుచుండెడి నెమలిపించకు మంగళం. శిరమునందున మెరయుచుండెడి నెమలిపించకు మంగళం. శ్యామలాంగుని కరమునందలి మధుర మురళికి మంగళం. శ్యామలాంగుని కరమునందలి మధుర మురళికి మంగళం.
మంగళం జయ మంగళం ఆ నల్లనయ్యకు మంగళం. మంగళం జయ మంగళం మా కృష్ణ స్వామికి మంగళం. బ్రహ్మచే పూజింపబడిన చరణయుగలికి మంగళం. బ్రహ్మచే పూజింపబడిన చరణయుగలికి మంగళం. జగములన్నీయు కన్న తండ్రగు చక్కనయ్యకు మంగళం. జగములన్నీయు కన్న తండ్రగు చక్కనయ్యకు మంగళం. మంగళం జయ మంగళం ఆ నల్లనయ్యకు మంగళం. మంగళం జయ మంగళం మా కృష్ణ స్వామికి మంగళం. గోపికాగణ సేవిందుడు శ్రీ గోవిందులకు మంగళం. గోపికాగణ సేవిందుడు శ్రీ గోవిందులకు మంగళం. రాధికా పరివేష్టుడుండవు రసేశ్వరునకు మంగళం. రాధికా పరివేష్టుడుండవు రసేశ్వరునకు మంగళం. మంగళం జయ మంగళం ఆ నల్లనయ్యకు మంగళం. మంగళం జయ మంగళం మా కృష్ణ స్వామికి మంగళం. కృష్ణ స్వామికి మంగళం. కృష్ణ స్వామికి మంగళం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. శ్రీకృష్ణానుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు. సదా శివానుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు. తార్నాక కమ్మ సంఘం ప్రారంభించి 3 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. తర్వాత కొత్త కమిటీ వచ్చి ఒక 3 నుంచి 4 నెలలు మాత్రం అయింది. వీళ్ళ ప్రత్యేకమైనటువంటి వీళ్ళ ఎజెండా నెంబర్ 1 ఈజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ 3 క్యాంప్స్ ఆఫ్ మెడికల్ క్యాంప్స్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ఫర్ ది పూర్ బాయ్స్కి ఫండ్స్ ఇవ్వడానికి. వీ ఆల్రెడీ ఆర్గనైజ్ ఫర్ లాస్ట్ ఇయర్ 2 people అండ్ దిస్ ఇయర్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గివ్ మినిమం 10 people. Poor and highly educated people, and we are conducting this ladies activities also along with this. తార్నాక కమ్మవారి సేవా సంఘం ఇది ప్రారంభించి 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయింది. 4వ సంవత్సరంలో ప్రవేశించాము. ఇప్పుడు ఆగస్టు 27 తర్వాత కొత్త కమిటీ వచ్చింది. 3 నెలలు అయింది. ఈ 3 నెలల్లో కూడా మేము చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ మెడికల్ క్యాంప్ చేసాము. ఒకటి మెడికవర్ వాళ్ళు, సన్షైన్ వాళ్ళు, ఇంకోటి కిమ్స్ సన్షైన్. ఈ బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వారి మూలాన చాలామంది ఇక్కడ బెనిఫిట్ పొందారు. అందరూ దగ్గర 160 మంది వచ్చి చెక్ చేయించుకోవడం జరిగింది. చాలా బాగా జరిగింది అది. అలానే ఇంకోటి వివాహ పరిచయ వేదిక ఒకటి కిలార్ రమేష్, మా కావూరు సాంబశివరావు గారు, వాళ్ళిద్దరు చాలా కష్టపడి దాన్ని చేస్తున్నారు. కావూరు నరసింహారావు గారు చాలా కష్టపడి దాన్ని చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దాంట్లో టోటల్ ప్రొఫైల్స్ ఇప్పుడు దాకా 3300 ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ దాంట్లో 623 పెళ్ళిళ్ళు ఆల్రెడీ కుదిరినాయి. మేము కమ్యూనిటీ కిచెన్ అని ఒకటి ప్రారంభించబోతున్నాము. అది ఎల్డర్లీ పీపుల్కి, పెద్దవారికి ఎవరికన్నా ఇబ్బంది ఉంటే భోజనం ఇక్కడనే వండి వాళ్ళకి పంపించడానికి ఒకటి చేస్తున్నాము. అలానే మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు పూర్ పీపుల్కి ఈ సంవత్సరం ఆల్రెడీ మనం 2 ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఇంకో 10 మందికి ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అలాగే మన వనభోజనాలు కార్తీక మాసంలో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. దానికి సక్సెస్ఫుల్ జరగడానికి మా తార్నాక స్త్రీ శక్తి టీం చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ నవరాత్రులు కానీ, వనభోజనాలకు కానీ, ఈ గీతా పారాయణం కానీ వాళ్ళందరూ చేయబట్టే మాకు చాలా మంచి పేరు వస్తుంది తార్నాక కమ్మవారి సేవా సంఘానికి. అందుకని ఇంకా ముందు కూడా ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని అనుకుంటున్నాము. ఇది మా ఎజెండా. ఇది మా కమిటీ సభ్యులు, ప్రెసిడెంట్ మా యలమంచిలి రాధాకృష్ణ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ పొట్లూరు సత్యనారాయణ, సెక్రటరీ కిలార్ శ్రీనివాసరావు, ట్రెజరర్ కిలార్ రమేష్ బాబు, జాయింట్ సెక్రటరీ సాయి, మెంబర్స్ సాయి నటరాజ్, మెంబర్స్ సీతారామయ్య గారు, కావూరు సాంబశివరావు గారు, జగదీశ్వరరావు గారు, మల్లిపూడి శ్రీహరి గారు. ఇది మా కమిటీ. ఇది కొత్తగా మేము ఎలక్ట్ అయిన కమిటీ. మా శాయశక్తిలో ప్రయత్నించి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి చేయదలుచుకున్నాం కార్యక్రమాలు.
మా రిలేటివ్తో మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పాను, ఇంతమంది వస్తారు అంటే అతను అన్నాడు, అక్కడ కోరికలు లేవు, పూజా ఫలితం లేదు, శృతి ఫలితం లేదు, కేవలం జ్ఞానం కోసం, కేవలం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసం ఇంతమంది వస్తున్నారు. ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన. ఇక్కడికి వస్తే మొన్న కూడా అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడికి వస్తే ఈ కోరిక తీరుతుందని కాదు, కేవలం ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస. ఇదంతా దీన్ని పాసిబుల్ చేయడానికి వెనక ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ, నాకు పేర్లు తెలియవు, వాళ్ళందరికీ శతసహస్ర నమస్కారాలు చెప్తూ ఇప్పుడు మనం కర్మయోగాన్ని మొదలు పెడతాం. భగవద్గీతలో 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. చూడండి, పేర్లో ప్రతి చోట యోగం అని ఉంటుంది. భగవద్గీతలో ప్రతి చాప్టర్కి, ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పెట్టాడు. యోగం అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే, సంగమం, కలయిక. దేంతో కలయిక? సత్యంతో కలయిక. సత్సంగం కూడా అంతే కదా, సత్ చేత సంగం. మనం 2వ అధ్యాయంలో చదువుకున్నప్పుడు, జ్ఞానయోగంలో చదివినప్పుడు సాంఖ్యయోగమే జ్ఞానయోగం. సాంఖ్యం అంటే జ్ఞానమేగా. ఆ జ్ఞానయోగంలో దేనితో సంగం, సర్వసంగ పరిత్యాగం అని మనం విశ్లేషించాము ఆ మాటని. సంగం అటాచ్మెంట్, సంగము అనేది అటాచ్మెంట్ అనేది ఫామ్ అయితే చాలా ఇబ్బందులు పడతామని. కానీ ఇక్కడ సత్సంగంలో సత్యంతో సంగమిస్తున్నాం. సత్యంతో సంగమం చేయటం అనేది సర్వత్రా ఆనందాన్ని, చిదానంద స్వరూపాన్ని, మన లోపల ఉన్న చిదానంద స్వరూపాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనమంతా ఇప్పుడు సాధకులం. సో ఇక్కడ యోగం అనే మాట కర్మయోగము. కర్మ అంటే సింపుల్ వర్డ్స్లో వర్క్, పని 2 లెవెల్స్లో జరుగుతుంది. ఒకటి థాట్. మనం ఏ పనన్నా చేయండి, ముందు అనుకున్న తర్వాత చేస్తాం. అంటే మనస్సులో ముందు థాట్ వస్తుంది, తర్వాత థాట్ ట్రాన్స్లేట్స్ ఇంటూ యాక్షన్. అది పనిగా, భౌతిక స్థాయిలో పనిగా మారుతుంది. పని అంటే ప్రయత్నం, తర్వాత దాని రిజల్ట్ వస్తుందా లేదా అనేది మన చేతుల్లో. అనిశ్చితి, అన్సర్టెన్ వరల్డ్లో ఎన్నో స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రయత్నం, ఈ పని ఇలా చేస్తే ఇది జరుగుతుంది అని మనం ఎంతో R&D జరుగుతుంది, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, ఎంతో పరిశోధన జరుగుతుంది. ఈ పని ఇలాగే జరగాలి అని చెప్పి ఎన్నో జీవితంలో విభిన్న రంగాల్లో వ్యక్తులు అంటే పరిపక్వత కలగవాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, మనం ప్లాన్ చేసినప్పటికీ ఎన్నో పనులు జరగట్లేదు. అందుకే ఈ ప్రపంచాన్ని అనిశ్చితి అన్నారు. అన్సర్టెన్ వరల్డ్, అన్సర్టెనిటీ ప్రివేల్స్ ఎవ్రీవేర్. ఈ పని ఇలా జరుగుతుందని దానికి లేదు. అయితే మనం మళ్ళీ పనికి బ్యాక్ వద్దాం. పని అనేది 2 లెవెల్లో జరుగుతుంది. ఒకటి మనస్సు లెవెల్లో థాట్, ఆ థాట్ కూడా పనే, అదొక ప్రాసెస్, థాట్ ప్రాసెస్. దాని తర్వాత ఫిజికల్ లెవెల్లో దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం, ప్రయత్నం రూపంలో ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. అదే కర్మ. అంటే మన థాట్స్లో జరిగేది, ఫిజికల్ లెవెల్లో మన నిత్య జీవితంలో చేసే ప్రతి చిన్నదైనా పెద్ద బృహత్కార్యం, చాలా పెద్దదైన పని. యజ్ఞం అనే మాట ఉంది. యజ్ఞం అనేది కూడా పని, ఎఫర్ట్లో భాగం. యజ్ఞం అనే మాటకి కేవలం ఒక అగ్నిని వెలిగించి దాంట్లో ఆహుతులు ఇస్తూ మంత్రోచ్చారం చేస్తూ అనేది ఒక రిచువల్. కానీ యజ్ఞానికి చాలా పెద్ద పని అని అర్థం. అందుకే జలయజ్ఞం అన్నాడు మన ప్రభుత్వం పేరు. జలయజ్ఞం అంటే పెద్ద ఎత్తున బృహత్కార్యం ఏదన్నా చేస్తే, ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే దాన్ని యజ్ఞం అంటారు, పెద్ద ఎత్తున చేసే పని. సో మనం ఇప్పుడు ఆ పనే కర్మ. ఈ పని యోగం ఎప్పుడవుతుంది? మనం రెగ్యులర్గా చేసే పని ఆధ్యాత్మికంగా ఎలా చేయగలము అంటే అదొక పవిత్రత ఆ పనికి ఎప్పుడు వస్తుంది అనే దాని మీద అర్జునుడికి కృష్ణుడికి జరిగినటువంటి సంభాషణే ఈ కర్మయోగం. ఫస్ట్ కర్మయోగంలో ఏమడుగుతాడు అర్జునుడు అంటే, నువ్వు జ్ఞానయోగం చెప్పావు కదా కృష్ణ, దాంట్లో ఏ పని చేయొద్దన్నావు, దేంతో సర్వసంగ పరిత్యాగమే అన్నావు, జ్ఞానం ఉంటే సరిపోద్దన్నావు, మళ్ళీ ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధం చేయమంటున్నావు. ఫస్ట్ తత్కిం కర్మని ఘోరే మా నియోజయసి కేశవ. తత్కిం కర్మని ఘోరే, వై యు ఆర్ ఫోర్సింగ్ మీ ఇన్ టు దిస్ టెరిబుల్ యాక్షన్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ మై ఓన్ కిన్స్ అండ్ ఫాదర్స్ అండ్ గురూస్. తత్కిం కర్మని ఘోరే, ఈ ఘోరమైన కర్మలోకి నన్ను ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తున్నావు? ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్. అంత క్రితం జ్ఞానం గొప్పదన్నావు, ఇప్పుడు సాంఖ్యంలో, ఇప్పుడు వచ్చేసి కర్మయోగంలో కర్మ ఎందుకు గొప్పదంటున్నావు అని అర్జునుడు ప్రశ్న వేస్తాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు 3వ శ్లోకం, లోకేస్మిన్ దివ్యధానిష్ట పురా ప్రోక్త మయానఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. అంటే ఏం చెప్పాడు బాబు, మనుషులు చాలా రకాలు. ధ్యానం చేస్తూ కూర్చోమంటే మనం కూడా అనుకున్నాం, అందరికీ ధ్యానం సూటబుల్ కాకపోవచ్చు. ఇప్పుడు సంకీర్తన సూటబుల్ అవ్వచ్చు, బాగా పాడుతాడు ఆయన, పాడుతూ భజనలో లీనమవుతాడు. కొందరికి భజన సూటబుల్ కావచ్చు, పని చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడే చూడండి, వాళ్ళ యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు, బాగా జ్ఞానంలో లీనమయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. మనం ఉన్న 50 మందిలోనే
రకరకాల మైండ్ సెట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి పనిని ఆపమని చెబితే అది అందరికీ సూటబుల్ కాదు. కాబట్టి జ్ఞానయోగులకు మాత్రమే సాంఖ్యము, ఎవరైతే ఫిజికల్గా యాక్టివ్గా ఉండేటువంటి, భౌతికంగా చైతన్యవంతంగా క్రియాశీలంగా ఉండేటువంటి శరీరాలు ఉంటాయి, మనస్సులు ఉంటాయి, అలాంటి మనుషులకి కర్మయోగము. అయితే కర్మని యోగంగా మార్చి, ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే ఇది మనందరికీ తెలిసే, అర్జునుడు అడిగాడని తెలుసు, కృష్ణుడు చెప్పాడని తెలుసు. ఈ కర్మని యోగంగా మార్చుకునే టెక్నిక్ ఏమిటి? రెగ్యులర్ మనం చేసేది కర్మ అంటే పాపం అని కదా మన దృష్టిలో, నీ కర్మ అంటాం. మన ఇండియాలో ఫిలాసఫీ అనేది మామూలు మాటల్లోనే ఉంది. ఏమన్నా నాకు ఈ ఏవో పనులు జరగట్లేదు, ఇంకేం జరగట్లేదు, ఎవరో సమస్యలు చెప్పగానే దానికి ఏం చేస్తాం, ఇక పరిష్కారం నీ కర్మ అనుభవించమంటాం. అంటే పూర్వజన్మలో మనం చేసినటువంటి పనుల్లో ఆ పాపాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నామనే దృష్టిలో కర్మ అంటాం. కర్మ అంటే పని అనే మాట కాదు, ఇక్కడ కర్మని అనుభవించేవాడు అనే దృష్టితో మనం ఒక పాప కర్మల్ని అనుభవించే వ్యక్తిని కర్మ అనే దాంట్లో అది రూఢి అయిపోయింది ఆ మాట. అంటే కర్మ అంటే పాపాలు చేశాడు వాడు దాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అనే మాటలో మనం రెగ్యులర్గా వాడేస్తాం వ్యవహారికంలో. అయితే ఇక్కడ కర్మ అంటే ఇక్కడ మాత్రం భగవద్గీతలో చేసే పని, దాన్ని యోగంగా మార్చుకోవడం ఎట్లా అంటే ఒక పని చేసే పనిని కూడా పూజగా ఎలా మార్చుకోవాలి. పూజ అంటే కేవలం పువ్వులు, పూజా ద్రవ్యాలు, లేదా మంత్రాలు, లేదా భజన, లేదా ఇంకేదైనా, అది కాకుండా రెగ్యులర్గా మనం పనిచేసే వాళ్ళు ముక్తిని పొందడానికి లేదా దైవీ అనుభూతులకు వాళ్ళు వెళ్ళలేరా అంటే దానికి అప్పుడు కృష్ణుడు ఈ 2 రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారని చెబుతూ మళ్ళీ 5వ శ్లోకంలో ఏంటాడు, నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్. ఈ ప్రపంచంలో నహి కశ్చిత్, ఒక్కడు కూడా తిష్టతో ఉండలేడు. ఏంటి తిష్టతి అకర్మకృత్, తిష్టత్య కర్మకృత్ అంటే ఒక్కడు కూడా మామూలుగా ఉండలేడు, పని లేకుండా ఉండలేడు, నిష్క్రియతో ఎవడు ఉండలేడు. మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం మనం, పరమ లేజీ ఫెలో మన ఇంట్లో ఉన్నాడు అన్న కానీ వాడు ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, వాడు క్రిమినల్గా మారుతాడు, వాడు బాడీ ఎక్కువ పనిచేస్తుంది, ఎక్కువ తింటాడు, వాడి లివరు, వాడి కిడ్నీస్, వాడి డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఇంకా ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. బద్ధకస్తులకి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు నెగటివ్గా. సో విషయం ఏంటంటే అకర్మ అనేది జరగదు, ఈ ప్రపంచంలో లేదు. జీవ లక్షణం, ఇట్స్ ఎ సైన్ ఆఫ్ లైఫ్. యాక్టివిటీ అనేది సైన్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎంతవరకు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద లైఫ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ యువర్ బాడీ, అంతవరకు నీ మనశ్శరీరాలు ఆలోచిస్తూనే ఉంటాయి, ఏదో పనిచేస్తుంటాయి, మంచో చెడో, లాభమో నష్టమో పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. సో కాబట్టి నేను ఇప్పుడు కర్మ చేయకుండా నువ్వు కూర్చోమంటే కూర్చోలేవు, అది జీవలక్షణం కాదు. నహి కశ్చిత్, ఒక్కడు కూడా క్షణమపి, ఒక్క సెకండ్ కూడా జాతు తిష్టత్తి అకర్మకృత్, కూర్చోలేడు. కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైరునిహి, ఈ ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటిది కర్మ. కాబట్టి కర్మ మనం చేస్తూనే ఉంటాం. ఇప్పుడు చాలా తలలు బోడులైన తలపులు బోడులా మనకు వేమని చెప్పాడు. చాలామంది సన్యసించి, దోస్ హు ర్యాన్ అవే ఫ్రమ్ లైఫ్, బయటికి వెళ్ళి కూర్చొని మఠాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఏదో పని చేయాల్సిందే. అది సర్వీస్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, భజన కావచ్చు, పుస్తకాలు రాయడం కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, కానీ కర్మ చేయాల్సిందే. కాబట్టి కర్మని మనం వదిలించుకునే ప్రసక్తే లేదు. కాబట్టి కర్మని యోగంగా ఎలా మార్చుకోవాలి అనేది ఆలోచించాలని చెప్పి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు. కర్మేంద్రియాని సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార స ఉచ్యతే. చాలామంది మేము ఇందాక చెప్పుకుందే కర్మని వదిలేసాం, మేము కంప్లీట్గా భౌతిక జీవితంలో క్రియాశీలంగా లేము, వీఆర్ నాట్ యాక్టివ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్, ఇప్పుడు వీఆర్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ లైఫ్ అని అనుకున్న వాళ్ళంతా మిథ్యాచారులు. అంటే మిథ్యా ఇల్యూషన్ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ యాక్టివ్. దే థింక్ దట్ దే ఆర్ నాట్ యాక్టివ్, కానీ నిజంగా చూస్తే వాళ్ళు యాక్టివ్గానే ఉన్నారు. వాళ్ళను వాళ్ళు ప్రశ్నించుకుంటేనే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మనస్సుని నిరోధించడం కేవలం జ్ఞానంతోనే సాధ్యము. మనస్సుని నిరోధించడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైనటువంటి పని. ఇది బుద్ధ భగవానుడు కూడా చెప్తాడు. కాబట్టి వీళ్ళు మిథ్యాచార సవుచ్యతే, వీళ్ళంతా మిథ్యాచారులు, అబద్ధాలు చెప్తున్నారు ప్రపంచానికి, మిథ్యను ప్రచారం చేస్తున్నారు అని ఏం చెప్తాడంటే కాబట్టి మనం యాక్షన్ని, పర్ఫార్మెన్స్ని ఆపలేం. కాబట్టి ఒకే మార్గము, ఇది కేవలం భౌతిక జీవితంలో క్రియాశీలంగా ఉండే వాళ్ళకే, అంతేగాని జ్ఞానయోగం లేదని కాదు. జ్ఞానయోగం కొందరికి అప్లికబుల్, అది ఆ చాప్టర్లో సాంఖ్యయోగంలో అయిపోయింది. ఇప్పుడు కేవలం దోస్ హు ఆర్ ఫిజికల్లీ యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళకు మాత్రమే చెప్తుండే. ఎందుకంటే అర్జునుడు క్షత్రియుడు గనక, వర్ణాశ్రమ ధర్మాల ప్రకారమైన యుద్ధం చెయ్యాలి గనక
ఇప్పుడు ఆయన జ్ఞానయోగి సన్యాసం తీసుకుంటే ప్రపంచం నడవదు గనక, అలాగే అర్జునుడి పక్కన పెడితే మనం కూడా కుటుంబాన్ని గృహస్థ జీవితంలో ఉన్నాం గనక, వ్యాపారాలు చేసుకోవాలి, ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలి, కుటుంబాన్ని ముందుకు నడపాలి కనుక మనం కూడా ఇవాళ కర్మని యోగంగా ఎలా మార్చుకోవడంలో శ్రీకృష్ణుడు ఏమి గైడెన్స్ ఇచ్చాడనేది మనం ఆలోచిద్దాం. ఇప్పుడు కర్మ అంటే పని అనేది ప్రతి క్షణమే ప్రపంచంలో జరుగుతోంది. మైక్రో వరల్డ్లో జరుగుతుంది. సూక్ష్మజీవులు ఎన్నో పుడుతున్నాయి, ఎన్నో రకాల వైరస్లు, వైరాయిడ్స్ అంతకంటే సూక్ష్మమైనవి. ఈ మైక్రో వరల్డ్లో ఎంతో జరుగుతుంది యాక్టివిటీ, మనకు కనిపించదు, మన చుట్టే జరుగుతోంది. అలాగే ఆక్వా వరల్డ్ తీసుకోండి, అంటే జలచరాల్లో ఎన్నో పుడుతున్నాయి, వెళ్తున్నాయి, అవి మనలాగా రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి, కొట్టుకుంటున్నాయి, చంపుకుంటున్నాయి, అక్కడ జరుగుతోంది పని. అలాగే భూమి మీద మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు. అలాగే ఖగోళాంతరాల్లో చూస్తే మనం అక్కడ గెలాక్సీలు, అలాగే అక్కడ మిల్కీ వేసు, తర్వాత మన గ్రహస్థితి, ఎన్నో మ్యాటర్, మెటీరియల్ వర్స్టాలిటీ అంటారు. అక్కడ ఖగోళంలో కూడా ఎంతో పని జరుగుతోంది. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఎక్కడో సౌండ్ ప్రూఫ్ రూమ్లో కూర్చొని నాలో సైలెన్స్ ఉందనుకుంటే అది కేవలం మనకు తక్కువ తెలుసు అని అర్థం. ఖగోళంలో ఎంతో భయంకరమైన సౌండ్స్ పుడుతున్నాయి, కాకపోతే మన చెవులు వినలేవు. మన చెవులు వినేంత శక్తి వరకే వింటాయి. ఆ వినని చోట సైలెన్స్ అనుకుంటాం మనం, అది సైలెన్స్ కాదు. అలాగే మనం ఆకాశం వైపు చూస్తున్నప్పుడు మనం అందరం ఇది ఆకాశం అని చెప్తున్నాం కదా. ఆకాశం ఏంటి? ఎక్కడ వేర్ యువర్ విజన్ ఈజ్ బ్లర్డ్, దట్ ఈజ్ ఆకాశం. మనకు తెలిసిన ఆకాశం ఏంటి? పైకి చూస్తాం, ఆ ఆకాశం రా అంటాం. అక్కడ ఏంటి? నీ విజన్ బ్లర్ అయిపోయింది ఆ స్థాయికి, ఇంకా నీకు అంతకు అవతల నీ విజన్ పోవట్లేదని ఆకాశం అంటున్నాం, కానీ అది ఆకాశం కాదు. అంటే మన బాడీ మైండ్ కాంప్లెక్స్కి లిమిట్స్ ఉన్నాయి, బయలాజికల్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి, ఇంటలెక్చువల్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి. అంటే విజ్ఞాన పరిధి ఉంది, అలాగే మన శరీరానికి కూడా ఒక పరిధి ఉంది, ఒక నియమితి ఉంది. ఆ నియమం లోపలే మనం ఆలోచిస్తున్నాం. కాబట్టి మనం ఆకాశం అన్నది ఆకాశం కాదు, మన నిశ్శబ్దం అన్నది నిశ్శబ్దం కాదు. ఖగోళంలో వచ్చేవి, ఈ సోలార్ సిస్టంలో వచ్చే సౌండ్స్ మనం వినలేం. బయట ఖగోళంలో విశ్వాంతరాలంలో జరుగుతున్నటువంటి శబ్దాలు మనకు వినే కెపాసిటీ లేదు, కాబట్టి సైలెన్స్ అనుకుంటున్నాం. సో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్టివిటీని నిరోధించలేం, ప్రతి క్షణం యాక్టివిటీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మరి ఈ కర్మని యోగంగా మార్చుకోవడం ఎలా అంటే, దీంట్లో భగవానుడు వేరే శ్లోకాలన్నింటిలో చెప్తాడు. ఏం చెప్తాడు అంటే, ఫస్ట్ మనిషి యొక్క ఆలోచన పాస్ట్, బ్రూడింగ్ ఓవర్ ద పాస్ట్, BOP. మనము గతాన్ని స్మరిస్తూ, గతం గురించి చింతిస్తూ జీవితాన్ని గడిపేస్తూ ఉంటాం. అలాగే యాంగ్జైటీ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్, బికమింగ్ యాంగ్జస్ అబౌట్ ఫ్యూచర్. అలాగే ఇంకో క్షణంలో మనము భవిష్యత్ యొక్క అనిశ్చితి గురించి ఆలోచిస్తూ మనము భయవిహ్వలమైపోతాం. భయంతో ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి ఆందోళనకు లోనవుతాం. అంటే మన యొక్క యాక్టివిటీ, మెంటల్ యాక్టివిటీ, మైండ్కి సంబంధించినటువంటి కర్మ 2-3గా డివైడ్ అయిపోయింది. 2గానే డివైడ్ అయింది, 3 లేదు. 3వది ఉంటుంది, దాని తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఎప్పుడు ప్రజెంట్లో మనము జీవించము. అయితే BOP, బ్రూడింగ్ ఓవర్ ద పాస్ట్, లేకపోతే బికమింగ్ యాంగ్జస్ అబౌట్ ఫ్యూచర్. ప్రతి క్షణం మనకు అదే జరుగుతుంది. కానీ లైఫ్ అనేది మనకు ప్రజెంట్ రూపంలోనే వస్తుంది. వాస్తవ జీవితం అనేది మనిషి యొక్క అనుభూతిలోకి ఈ క్షణం రూపంలో వస్తుంది. కాబట్టి కర్మని నువ్వు ఒక పద్ధతిది, కర్మని యోగంగా మార్చుకోవాలంటే ప్రస్తుతంలో జీవించు. ప్రస్తుతంలో మనిషి ఎందుకు జీవించడు? 100 బుక్స్ ఉన్నాయి. బీ ఇన్ ప్రజెంట్ అనే దాని మీద 1000 బుక్స్ ఉన్నాయి, లిటరేచర్ ఉంది. కానీ మనం ఎందుకు జీవించము? ఇంక్లూడింగ్ స్పీకర్ ఎందుకు జీవించరు అంటే, ప్రజెంట్ మనకు సంతృప్తినివ్వదు. ప్రజెంట్లో అపరిపక్వత ఉంది, ఇన్కంప్లీట్నెస్ ఉంది. ఒక ఇన్కంప్లీట్నెస్ అనేది ప్రజెంట్లో ఉంది. ఇక్కడ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ఏం చెప్తా అంటే, మన మనిషి యొక్క కాన్షియస్నెస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ని ఆల్టర్ చేయాలనే దిశగానే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రజెంట్ని నేను మార్చుకోవాలి. అది ప్రజెంట్ అయినా ఇప్పుడు ప్రస్తుత స్థితిలో ఉన్న మీ కుటుంబ జీవితం కావచ్చు, మీ హెల్త్ కావచ్చు, లేదా మీరు సాధించాల్సిన విషయాలు కావచ్చు, ఏదైనా ఆలోచించండి. ఈ క్షణాన్ని నేను మార్చుకోవాలని చూస్తావు, కానీ ఈ క్షణాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలని మనం చూడం. ఈ క్షణాన్ని మనం అంగీకరిస్తే మెటీరియల్ వరల్డ్లో అభివృద్ధి లేదు. గమనిస్తే మెటీరియల్ వరల్డ్లో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ క్షణంతో మనిషి సంతృప్తి చెందకూడదు. ఎక్కడ అశాంతి ఉంటుందో అక్కడే అభివృద్ధి ఉంటుంది.
ఎక్కడ ప్రశాంతత ఉంటుందో అక్కడ భౌతికపరమైనటువంటి అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. మనకి ప్రజెంట్ మూమెంట్ అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి లేదు. కాబట్టి మనం ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉండము. ఆల్వేస్ వి థింక్ ఆల్టరింగ్ ది ప్రజెంట్ మూమెంట్. ఇప్పుడున్న దాన్ని ఇంకో రకంగా మార్చుకొని భవిష్యత్తుని చాలా అందంగా చాలా గొప్పగా మార్చుకోవడానికి మాత్రమే ప్రయత్నిస్తాము. ఎందుకు? ప్రస్తుతంలో మనకు అసంతృప్తి ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా చేసే కర్మల యొక్క స్వభావం చూద్దాం. ప్రతి కర్మ ప్రతి పని కూడా ఇన్కంప్లీట్నెస్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇన్కంప్లీట్నెస్, అపరిపక్వతలో. ఇప్పుడు చూడండి, మనం 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు జీవించినందులో 40 ఏళ్ళు మనం పనిచేసాం. ఏదో పని చేసాం, ఎవరికి నచ్చిన పని వాళ్ళు, వ్యాపారం అనుకో, ఉద్యోగం అనుకోండి, ఇంట్లో అనుకోండి, ఏదో రంగంలో మనం యాక్టివ్గా ఉన్నాం. బట్ స్టిల్ మనం చేయాల్సిన పని కంప్లీట్ కాలేదు, పరిపక్వత రాల. కంప్లీట్నెస్ అనేది పూర్తి కంప్లీట్నెస్, సంతృప్తి అనేది జనరేట్ అవ్వదు. కర్మ యొక్క ఇన్హరెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ టాక్లో. కర్మ మనం చేసే పని యొక్క ఇన్హరెంట్ నేచర్ ఏంది అంటే ఆ పనిలో సంతృప్తి అనేది జనరేట్ అవ్వదు. తర్వాత పని కంప్లీట్నెస్ ఉండదు. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు మానవ జాతినే తీసుకుందాం. ప్రిమిటివ్ టైం నుంచి, ఏదో ఆటవికుల టైం నుంచి ఇంతవరకు ప్రతివాడు పనిచేస్తున్నాడు. వరల్డ్ R&D జరుగుతూ ఉంది. అన్ని రంగాల్లో R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఏ రంగమైనా కంప్లీట్గా ఉందా? ఇంకా R&D మిగిలి ఉందా? గమనించండి, ఇంకా ఎంతో చేయాల్సింది. చివరికి ఒక మనిషి 70 ఏళ్ళు జీవించి అహర్హం కృషించి చాలా పనిచేసి ఎంతో తెలివితేటలు ఎంతో గొప్పవాడు అనుకున్నవాడు కూడా చివరికి 70 ఏళ్ళకు ఆలోచించే పద్ధతి ఏంటంటే, నేను ఎంతో చేయాలనుకున్నాను, ఎంతో చేయలేకపోయాను, ఎంతో అసంతృప్తి మిగిలి ఉంది, నేను ఇన్ని తప్పు. బయటికి న్యూస్ పేపర్లో వాడి గురించి చాలా గొప్పగా వస్తుంది, చాలా గొప్పవాడని అందరం అనుకుంటాం. జర్నలిస్ట్ రాస్తారు, రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది, వీడియోలో చూపిస్తారు. కానీ ఆయన వైఫల్యాలు ఆయన మనసుకే తెలుస్తాయి. ప్రతి వ్యక్తిగత జీవితంలో వైఫల్యాలు ఆయనకు మాత్రమే తెలుస్తాయి. బయట రిపోర్టింగ్ జరిగేది వేరు, నిజ జీవితం వేరు. సో మనం కూడా కేస్ స్టడీ. ఇంకా ఎంతో చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే కర్మ యొక్క స్వభావం అది ఇన్కంప్లీట్నెస్, అనిశ్చితి. మీరు పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ని క్రియేట్ చేయలేము. అర్థమైందా? ఇప్పుడు జింకను సృష్టించాడు, మళ్ళీ జిరాఫీని ఎందుకు దాని గొంతును బాగా లాగేసేసి కంఠాన్ని లాగే జిరాఫీని ఎందుకు సృష్టించాడు? ఇన్ని రకాల పక్షుల్ని మనకేంటి లైఫ్ ఎవల్యూషన్లో, జీవ పరిణామ సిద్ధాంతంలో ఇన్ని రకాలు ఎందుకు జరుగుతోంది? ఇంకా మన మనుషులే కాదు, ఈ భూమి మీద కూడా ఎన్నో మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ప్రకృతి పరంగా జరుగుతున్నాయి, భౌగోళికంగా జరుగుతున్నాయి, నైసర్గికంగా జరుగుతున్నాయి. ఇన్ని మార్పులు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే పర్ఫెక్షన్కి రీచ్ అవ్వడానికి. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం పాయింట్లోకి వస్తున్నాం. కర్మని యోగంగా మార్చుకోవడం ఎలా? ప్రశ్న. అర్జునుడు ఫస్ట్ ప్రశ్నే అది. ఇంత చెప్పావు జ్ఞానం అని, మళ్ళీ ఈ టెరబుల్ యాక్షన్, ఈ భయంకరమైన పనిలోకి నన్ను ఎందుకు దోస్తున్నావు అంటే కృష్ణుడు మొదలెట్టాడు. ఇక్కడ మనం పాయింట్లో కర్మయోగంలో చెప్తున్నాం. కాబట్టి ఒక్కటి ఫస్ట్, మనం చేసే ఏ పనిలో కూడా పనిని మనం ఎంత ప్రయత్నాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినా, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్, యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ కనుక ఉండుంటే ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ మనుషులంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇంతవరకు ప్రశాంతత అనేది మనిషి టేస్ట్ చేయలేదు. ప్రశాంతత టేస్ట్ చేయకపోగా సృష్టిలో ఎన్నో సమస్యలు వచ్చాయి. ఇవాళ మనిషి రిచ్ అని మనం అనుకుంటున్నాం. తాగడానికి న్యాచురల్గా ఉండే మన తాతలు దాగిన న్యాచురల్ నైసర్గికంగా చాలా శుద్ధమైనటువంటి నీళ్లు మనకి ఇవాళ దొరకవు. మొత్తం నదులు పొల్యూట్ అయిపోయాయి, భూమిలో భూగర్భ జలం పొల్యూట్ అయిపోయింది. వర్షం గనక మేఘం ఫామ్ అయ్యి వర్షం పడే లోపలే వాటర్ పొల్యూట్ అయ్యి మన దగ్గరకు వస్తుంది. అంటే ఒకనాడు ఆటవికుడు శుద్ధమైన జలం దాగి వాడి కిడ్నీలు ఉన్నాయని తెలియదు, వాడి కిడ్నీలు ఫెయిల్ కాలేదు. వాడికి విజ్ఞానం అవసరం లేదు, జీవితానికి ఇంత తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నీ కిడ్నీల మొత్తం అనాటమీ అంతా తెలుసు, లోపల దాంట్లో ఉన్న విషయం అంతా తెలుసు, నీ కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. నువ్వు రిచ్చా, వాడు రిచ్చా? ఇది ఏమంటారు, ఇది ఇంట్రాస్పెక్షన్. ఇది మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాల్సింది. అంటే ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం బయటకు వస్తే, మళ్ళీ గీతలోకి వస్తే, కర్మ అనే దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ ఉండదు, ఇంపర్ఫెక్షనే ఉంటుంది. నాకు తెలుసు అనుకుంటావు, చేస్తుంటావు, కానీ రిజల్ట్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు జీవితం అనేది ఒక చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనుకుందాం.
మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి విద్య నేర్చుకోవడము, ఇంకేదో పని నేర్చుకోవడము, వ్యాపారం చేయడము, రాజకీయం చేయడము, వ్యవసాయం చేయడము, ఇంకేదో పనులు చేయడము, గృహస్థ జీవితం ఏదో ఒకటి అనుకోండి, కళ అనుకోండి, ఇంకేదని అనుకోండి. మన జీవితం అనేది ఒక రకరకాల ప్రయత్నాల సమాహారం అనుకుంటే, మనం జీవితాన్ని ముగించే ముందు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ మనకు డిజైర్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయా? ఎవరికి ఇవ్వాల, అసంతృప్తితోనే పోతున్నారు అందరూ. ఇంకా చేయాల్సి ఉందండి, అప్పుడే డెత్ వచ్చేసింది. ఇంకా చేయాల్సి ఉందండి, అప్పుడే నేను వృద్ధురాలను అయిపోయాను. ఎంతో చేయాలనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయాను. అది కర్మస్వభావం. ఏ పనికైనా ఇవాళ చక్కని భోజనం చేశారు, మొమెంటరీ అపీజ్మెంట్ ఉంది, చాలా బాగా, అది చాలా సుఖపడుతున్నాను లైఫ్లో, కాసేపటికి ఆకలేస్తుంది. ఇంకెవడో ఒక కుర్రోడు అమ్మాయిని ప్రేమించే ముందు ఆ అమ్మాయి ఈ కుర్రోడు ఏమనుకుంటారు, ఇక వాళ్ళు ఒకటైతే అసలు లైఫ్లో ఉన్న ఆనందం అంతా ఇక్కడే ఉందనుకుంటాడు. మొమెంటరీ. తర్వాత ఆనందం కాదు, అన్ని సమస్యలు వచ్చాయి అనుకుంటాడు. అంటే విషయం ఏంటంటే కర్మలో పర్ఫెక్షన్ లేదు. ఇదే చెప్తున్నాడు, కర్మలో పర్ఫెక్షన్ లేదు, కర్మలో స్థిరమైనటువంటి రిజల్ట్ లేదు. స్థిరత్వంతో కూడినటువంటి రిజల్ట్ నీకు రాదు. మళ్ళీ కర్మ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో కర్మ చేయాల్సింది, పని నుంచి పని చేయాల్సిందే, ఇంకో పని. ఒక రిజల్ట్ని క్రియేట్ చేసావు, మొమెంటరీ హ్యాపీనెస్ నీకు వస్తుంది, ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి సంతృప్తి, తాత్కాలికమైనటువంటి ఒక ఏమంటారు రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. అంతేగాని దాని నుంచి మళ్ళీ 100 పనులను చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది ఒక పరుగు పందెం, ఇది ఒక మ్యారథాన్ రేస్. ఇక్కడ నీకు పాజ్ లేదు, పరిగెడతా ఉండాలి. ఇది అర్థం చేసుకోకుండా నేను చేస్తున్నాను, ఈ రిజల్ట్ ఎందుకు రాలేదు, మళ్ళీ నేను శ్రమిస్తాను అంటే నీ జీవితం అంతా ఒక పరుగు పందెంలా మారిపోయి నువ్వు ఒక అనీజీనెస్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకొని, నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకు ఒక అనీజీనెస్ క్రియేట్ చేసి జీవితం అనేటువంటి ఒక వరప్రసాదాన్ని, ప్రసాదం అంటే జీవితమే ఒక ప్రసాదం, ఒక ఆరోగ్యం, ఒక మనశ్శాంతి, ఒక ఆనందం, ఇదొక ప్రసాదం. ఇలా ఆలోచించడం కూడా ఒక ప్రసాదం. ప్రసాదం అంటే ఏంటి? ప్రసాద అంటే సంస్కృతంలో ఒక ఆనందకరమైన స్థితి. ఆ స్థితి, అందుకే దానికి ప్రసాదం అని పేరు పెట్టారు. మనం తినుబండారాలకి ప్రసాదం, ఆలయంలో ఇచ్చే తినుబండారాలకి ప్రసాదం అని ఎందుకు పేరు పెట్టారంటే భగవంతుడి యొక్క కృపా కటాక్షం, ప్రసాద దృష్టి మన మీద ఉండడం వల్ల అది దొరికిందని, అంటే జ్ఞానప్రసాదం ఇది. సో ఇలా ఆలోచించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. సో విషయం ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్న పాయింట్ ఏంటి? ఒకటి, మనం కర్మ చేయకుండా ఎవడు ఉండలేడు. ఫస్ట్ పాయింట్. చేసిన పనిలో ఎప్పుడు కూడా పని సంతృప్తికరమైనటువంటి రిజల్ట్స్ మనకి ఇవ్వలేదు. అంచేత చాలామంది ఈ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, ఈ జీవన కళ తెలియని వాళ్ళు పని నుంచి సంతృప్తి పొందాం అనుకుంటారు. పనిలో సంతృప్తి ఉండదు. సమస్య లేదు. మీరు ఏ పనైనా తీసుకోండి, ఇంకా చేయాల్సింది ఎంతో ఉంటుంది, చేసింది తక్కువ ఉంటుంది. అది ఏ పనైనా తీసుకోండి, ఏ రంగమైనా తీసుకోండి. కాబట్టి పని నుంచి నేను సంతృప్తి పొందుతాను, పని నుంచి నేను ఆనందాన్ని పొందుతాను అనేటువంటిది ఆశించకుండా త్యాగంతో కూడిన కర్మ చేయమన్నాడు, నిష్కామ కర్మ చేయమన్నాడు. ఎప్పుడైతే కర్మలోకి, నువ్వు చేసే పనిలోకి త్యాగం ఎంటర్ అవుతుందో, అంటే నేను చేస్తున్నాను, నేను రిజల్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాను, నేను చాలా స్థిరమైనటువంటి ఫలితాలను సాధిస్తాను, దీని ద్వారా నేను ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటాను అనేటువంటి మిథ్యాభావనలను జోడించకుండా, ఇల్యూజరీ థాట్స్ని దానికి అటాచ్ చేయకుండా నువ్వు కర్మను కొనసాగిస్తే ఆ కర్మ యోగంగా మారుతుంది. అప్పుడు నీకు ముక్తి అంటే ఎక్కడి నుంచి ముక్తి? నీ థాట్స్ నుంచి, నీ సైకలాజికల్ ట్రౌమా నుంచి, నీకు ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి ఈ జీవిత వరప్రసాదాన్ని అతలాకుతలం చేయడం నుంచి ముక్తి. మనం ఫ్రీడమ్ అనుకున్న ముక్తి అంటే ఎక్కడో ఎవరో ఇస్తారని కాదు. యమధర్మరాజు నరకంలోకి తీసుకెళ్తే ఆయన్ని ముక్తి ఇచ్చేసి స్వర్గంలోకి, అదంతా వేరు, అది పురాణోక్తం. ఒకసారి యమధర్మరాజు దగ్గరికి ఒకటి పట్టుకొచ్చాడు. పట్టుకొస్తే కొంచెం రిలాక్స్గా చిన్న కథ, ఎందుకంటే సీరియస్గా ఉంది టాపిక్. పట్టుకొస్తే వీడిని నరకానికి తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకు అంటే వాడి భార్య గయ్యాలి భార్య వల్ల ఈయన చాలా చేసి ఆ భార్యని ఏదో కొట్టాడు. అది సహించాల్సిందే, ఈయనని తప్పకుండా ఈ నరకంలోనే ఉంచాలి అని చిత్రగుప్తుడు చెప్పాడు. చెప్పగానే నరకంలోనే ఉంచాడు. తర్వాత యమధర్మరాజుకి ఆలోచన వచ్చింది, రమ్మన్నాడు, వీడిని స్వర్గానికి పంపించమన్నాడు. స్వర్గానికి పంపించమంటే సరే యమభటులు పంపించారు. ఇంకోని పట్టుకొచ్చిన తర్వాత ఇంకోడు ఎవడు చనిపోయాడు. పట్టుకొస్తే
అక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు చిత్రగుప్తుడు, ఈయనకు 3 భార్యలు, 3 గయ్యాళ్ళు, ముగ్గురు చేత ఈయన వేదన పడ్డాడు. చివరికి ఆ బాధపడలేక చచ్చి వచ్చాడు. ఈయన్ని స్వర్గానికి పంపిద్దామా అన్నాడు. అంటే నో ఈ నరకంలోనే ఉంచాడు. వాడేమో భార్యని ఏదో చేసేస్తే ఆయన్ని స్వర్గానికి పంపించావు, ఈయన ఎక్కడ అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మూర్ఖులకి స్వర్గాన్ని ఇవ్వను అన్నాడు. ఎందుకంటే ఒక సంసారంతో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు వాడు 2వ అటెంప్ట్ ఎందుకు చేశాడు, 3వ అటెంప్ట్ ఎందుకు చేశాడు అంటే ఇక్కడ మనం దీని నుంచి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము జీవితంలో చాలా లోతైన పరిశీలనతో కర్మ చేయాలి. జ్ఞానాన్ని తీసుకున్నప్పుడు జ్ఞానం అప్లై చేసినప్పుడే రిజల్ట్ వస్తుంది. సో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ త్యాగం అనేది కనుక కర్మలోకి ప్రవేశిస్తే త్యాగభావన అంటే ఏంటి? త్యాగభావన అంటే ఇది నేను చేయట్లేదు. ఎందుకు? ఫస్టే చెప్పాడు మనకు, ఫస్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్పాడు? ఎవడు కూడా కర్మ చేయకుండా ఈ ప్రపంచంలో ఉండేది. అది జీవ లక్షణం, సైన్ ఆఫ్ లైఫ్. చేయాల్సిందే ఏదో పని, నీకు నచ్చిన పని నువ్వు చేయాల్సిందే. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లైఫ్ కంటిన్యూస్ నువ్వు పని చేయాల్సిందే. అయితే పని చేస్తున్నాం కదా, మరి కర్మ చేస్తున్నప్పుడు టెన్షన్ వస్తుంది కదా, అనిశ్చితి వస్తుంది కదా, నేను పరుగు పందెంలో పరుగు పెడుతున్నాను కదా, ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాను కదా, ఎలా అన్నప్పుడు కర్మలో త్యాగాన్ని జోడించు. త్యాగం అంటే నువ్వు డిటాచ్ అవ్వడం. అయితే ఒక ప్రశ్న, అసలు కర్మ మీద మనకు ఆసక్తే లేకపోతే, అంటే మన రిజల్ట్ మీద అటాచ్మెంటే లేకపోతే కర్మ మాత్రం ఎందుకు చేస్తాం? పని ఎందుకు చేస్తాం? ఏ పనైనా మామూలు మాటలు ఎఫర్ట్ ఎందుకు పెడతాం? ఏదైనా రిజల్ట్ కావాలని ఎఫర్ట్ పెడతాం కదా. మరి ఇదేం కన్ఫ్యూజన్ అంటే రిజల్ట్స్ తప్పకుండా అది సృష్టి లక్షణం, అది జీవ లక్షణం. నువ్వు అనుకుంటావు నేను పెట్టనని, కానీ నీకు తెలియకుండానే నువ్వు పని చేస్తూనే ఉంటావు. నువ్వు తెలియకుండా నువ్వు ఏదో పని చేయాల్సిందే జీవితం ఉన్నంతసేపు. అయితే ఆ పనిని ఆనందకరంగా ఎప్పుడు మార్చుకోవాలంటే డోంట్ బికమ్ టూ యాంగ్జియస్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ అండ్ డోంట్ స్టాప్ బ్రూడింగ్ ఓవర్ ద పాస్ట్. గతం గురించి, గతంలో నువ్వు చేసినటువంటి తప్పులన్నీ నీవే అనుకోవద్దు. తప్పులు ప్రతి వ్యక్తి కూడా చూడండి, ఒక గొప్ప కమ్యూనిస్ట్ థింకర్ చెప్తాడు, ఏ థీఫ్ ఈజ్ నాట్ బార్న్, హీ ఈజ్ మేడ్ బై ద సిచ్యువేషన్ అంటాడు. ఒక దొంగ అనేవాడు దొంగ పుట్టుకతో కాదు, పరిస్థితులు ఆయన అలా తయారు చేసే అంటాడు. అలాగే మనం ఏవైనా తప్పులు గతంలో చేసి ఉంటే మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం పరిస్థితుల ఫోర్స్తో చేసాం, పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల మనం కొంత చేసాం, అజ్ఞానం అనే అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల చేసాం. కాబట్టి పాస్ట్ గురించి విపరీతంగా ఆలోచించడం, విపరీతంగా రిపెంట్ అవ్వడము, విపరీతంగా పశ్చాత్తాపడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అంటే ఆ పశ్చాత్తాపం ఉండొద్దని కాదు, ఎంతవరకు ఆ పశ్చాత్తాపం ఉండాలో అంతవరకే ఉండాలి. అది నిన్ను కంప్లీట్గా స్తంభింపజేసి ముందుకు వెళ్ళలేకుండా నీ మనస్సును, శరీరాన్ని, నీ మనశ్శరీరాల్ని, ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే లెవెల్లో బ్రూడింగ్ ఓవర్ ద పాస్ట్. ఆ పశ్చాత్తాపం ఉండకూడదు. దాని ముందుకు ఆ పశ్చాత్తాపం పునాదిగా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకూడదు. రిజల్ట్ నేను పని చేస్తున్నాను కానీ ఆ పనిలో వచ్చే రిజల్ట్స్ నా చేతిలో. ఒక కుమ్మరి కుండలు చేసినప్పుడు అన్ని కుండలు పర్టికులర్ షేపులకు రావు, మధ్యలో కొన్ని పూర్తి షేప్ వచ్చేలేపు పగిలిపోతాయి. అలాగే కుండలు చేసిన తర్వాత కుండలకి కలరింగ్ చేస్తాడు. ఒక ఆవం అంటారు, ఆవంలో పెట్టి కాలుస్తారు, అప్పటి పద్ధతి. కాల్చిన తర్వాత అమ్మకంలో అన్ని కుండల నుంచి లాభం రాకపోవచ్చు. ఆ లాభం చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మన లైఫ్లో కూడా తీసుకోండి. ఒకవేళ లాభం అనేది ఒక స్టేజ్, లాభం వచ్చినా దాన్ని నువ్వు పూర్తిగా అనుభవించలేకపోవచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ ఏ స్లిప్ బిట్వీన్ కప్ అండ్ లిప్. నువ్వు టీ తాగేలోపు ఆ టీ అనేది ఆ రెండింటికి మధ్య ఎన్నో స్లిప్పులు ఉండొచ్చు. కాబట్టి విషయం ఏంటంటే ఏ స్టేజ్లో అయినా నీ ఫలితం నీకు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది, అనిశ్చితి ఉంది. కాబట్టి ఫలితం మీద పూర్తిగా మనం ధ్యాస పెట్టి పనిచేస్తే ఒత్తిడికి లోనవుతాము. పనిలో కనీసం మినిమం పర్ఫెక్షన్ కూడా మనం తెచ్చుకోము. మన జీవితంలో చూడండి, పిల్లలకి మనం సేవ చేస్తాం, సర్వీస్ చేస్తాం, పెట్స్కి సర్వీస్ చేస్తాం. చాలామంది మాతృమూర్తులకి పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు, చదివించేటప్పుడు దీంట్లో కానీ వాళ్ళు బాగుంటే చాలు, నాకేం రిటర్న్ అవసరం లేదు.
అదే నిష్కామ కర్మ. దాంట్లో ఎంత ఆనందం ఉందో అండి. మిగతా పనుల్లో మనకు ఒత్తిడి ఉంటుంది, పిల్లల పెంపకంలో ఒత్తిడి ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ నిష్కామ కర్మ. వాళ్ళు బాగుంటే చాలు, వాళ్ళు బాగా స్థిరపడి యోగ్యులైతే చాలు, వాళ్ళ నుంచి నేనేం ఆశించట్లేదు. నిష్కామ కర్మ మనం కూడా చేస్తున్నాం జీవితంలో, కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో చేస్తున్నాం. అక్కడ విపరీతమైన పెంపకంలోనే ఆనందాన్ని పొందుతున్నాం. అది ప్రజెంట్ మూమెంట్. అది పెంచేప్పుడే ఆనందాన్ని పొందుతున్నాము. అక్కడ మనం ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉంటున్నాము. సో అలాంటి జీవన కళను ప్రతి కర్మకు ఎక్స్టెండ్ చేయగలిగితే, ఇది సాధన ద్వారా వస్తుంది. అప్పుడు మనం జీవితంలో ఉన్నటువంటి అనీజీనెస్ని తీసుకోగలుగుతాం. మోక్షం అంటే మొన్నే చెప్పుకున్నాం, మోక్షం అంటే ఎక్కడో ఎవరో ఇచ్చేది కాదు, నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరేది ఆత్మనాత్మానం. నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలి, ఎవడో ఉద్ధరించడు. నీ జ్ఞానం చేత నువ్వు ఉద్ధరించుకోవాలి. కాబట్టి ఇది ఆలోచించుకొని నేనే పని చేసేస్తున్నాను, ఇదేదో నేను పాపం చేస్తున్నాను పుణ్యం చేస్తున్నాను ఆలోచించకు, ముందుకెళ్ళు. నీ లైఫ్ డైనమిక్స్ని ఆపకు, నీ లైఫ్లో చైతన్యవంతంగా క్రియాశీలంగా ఉండి తీరాల్సిందే అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకం. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. శ్లోకము 14, 3వ అధ్యాయం. దీంట్లో అసలు కర్మ ఎలా పుట్టిందండి? చాలామంది అసలు ఈ పని ఎందుకు పుట్టించాడేవాడు? అసలు ఇన్ని చికాకులు ఉన్నప్పుడు, పని అనేది అనిశ్చితిలోనే ఎండ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇంపర్ఫెక్షన్లో ఎండ్ అవుతున్నప్పుడు, పని చేసేటప్పుడు స్ట్రెస్ ఉంటున్నప్పుడు, మన జీవితంలో దాదాపు చాలా విషయాలు మనం చేసేవి అనవేర్నెస్తో చేస్తాం. అవేర్నెస్ లేక పనులు చేస్తాం. వాటి నుంచి కొన్ని బాధలు, మానసిక బాధలు, ఆర్థిక నష్టము, ఎన్నో మనం ఇక్కడ ఎన్నో రకాల ఫెయిల్యూర్స్ జరుగుతాయి. వాటి నుంచి అనుభవిస్తాం. అయితే ఒకటికి మామూలు అమాయకుడికి ఆలోచన, అసలు పని అనేది ఎందుకు పుట్టాలి? ఈ పని అనేది, ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసింది ఈ విశ్వంకి ఏం పని పాటలేదా అంటే ఇక్కడ సమాధానం ఇస్తాడు. పని అంటే ఏమిటి? పని అంటే ఏం చెప్తాడు? అన్నాద్భవంతి భూతాని. భూతాలు అంటే జీవాలు, ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చైతన్యం. అన్నాద్భవంతి, ఆహారం నుంచి పుడుతుంది. ఆహారం అంటే ఏంటి? మనకి ఓట ఆహారం అయితే ఇప్పుడు మనం పులికి ఆహారంగా మారుతాం. ఒక జంతువు, ఒక ప్రే అంటారు, PREY, ప్రే. ఒక్కొక్క జంతువుకు ఒక్కొక్కటి ఆహారం. నీకు నువ్వు జీవే, కానీ నువ్వు ఇంకోళ్ళకి ఆహారం కావచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం అన్నం తింటుంటే మన డైజెస్టివ్ సిస్టంలో, ఇంటెస్టైన్స్లో ఎన్నో పారాసైట్స్ మనకు తెలియకుండా మనం తిన్న అన్నాన్ని తినేస్తున్నాయి. ఇది నా సొంతం, నేనే తిన్నామని మనం అనుకుంటాం. కానీ మనకు తెలియకుండా మన శరీరంలోనే అద్దె ఇవ్వకుండా, పర్మిషన్ లేకుండా, ఎలాంటి లీగాలిటీస్ని పాటించకుండా మన శరీరంలో చేరి ఎన్నో సూక్ష్మజీవులు, బ్యాక్టీరియాసు, పారాసైట్స్ తినేస్తున్నాయి. వీటిని నేను వెళ్ళగొడతాను, ఈ లీగాలిటీస్ ఏమి పాటించట్లేదు అంటే నువ్వు బతకవు. ఎందుకంటే బయోఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా ఉంది, అవి ఉంటే కానీ మనం ఉండలేము. అంటే చూడండి ఎంత సృష్టిలో డీపర్కి వెళ్ళిపోతే, ఈ శరీరమే నీది కాదు, ఇంకేది. ఈ శరీరంలో నువ్వు జీవించి ఉన్నప్పుడే నీ శరీరాన్ని ఎన్నో జీవాలు పంచుకుంటున్నాయి. ఇది సైన్స్, ఇది వేదాంతం కాదు. కానీ నువ్వు ఒకవేళ ఆ జీవాలని, ఇది నా శరీరం, నువ్వు వెళ్ళిపోమంటే నువ్వు బతకవు. అంటే కమ్యూనిజం అనేది సహజంగానే ప్రకృతిలో ఉంది, అన్నిటికీ పంచడం అనేది. సో ఇక్కడ అన్నాద్భవంతి భూతాని అంటే ప్రతి జీవి ఇంకో జీవికి ఆహారంగా మారిపోయింది. ఇది హింస నేను చూడలేను అంటే మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ఒక టైగర్, ఒక పులి ఓ జింక మీద పడి చెండాడుతుంటే, అయ్యో నీకు శాకాహారం నేర్పిస్తాను, ఉపనిషత్తులు చెప్తాను, నువ్వు చేస్తుంది పాపకార్యం అంటే దానికి తప్పు కాదు, సృష్టి ధర్మం. దాని ఆహారాన్ని అది తింటుంది. దీనికి జరుగుతున్న వేదన అది వేరే విషయం. అక్కడ జింకకు జరుగుతున్న వేదన ఏంటి అంటే ఇదే చెప్తున్నాం, మనం జీవితంలో మన పరిమితులకు లోబడే జీవిస్తాం. అక్కడ జింక కూడా పులిని ఎదిరించే శక్తి దానికి లేదు, దాని నుంచి కాపాడుకునే శక్తి లేదు. ఏ జింక అయినా ఆలోచిస్తే, ఒక జింక పుట్టింది ఆలోచిస్తుంది, అసలు ఈ అడవిలో పులులు ఎందుకు ఉన్నాయి, తోడేళ్ళు ఎందుకు ఉన్నాయి, హౌండ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి, అడవి కుక్కలు ఎందుకు ఉన్నాయి, సింహాలు ఎందుకు ఉన్నాయి, ఇవి లేని రోజే నేను ఆనందంగా ఉండగలుగుతానంటే ఆనందంగా ఉండలేదు. ఏ జింక అయినా అలా ఆలోచిస్తే, ఆ జింకనే మనం అనుకుందాం. సమస్యలు లేనప్పుడే, నాకు పూర్తిగా నేను చేసే పనిలో సంతృప్తి పొందినప్పుడే, నా టార్గెట్స్ నేను రీచ్ అయినప్పుడే నేను ఆనందంగా ఉంటాను. అంతవరకు నా ఆనందాన్ని, నా మనశ్శాంతిని పోస్ట్పోన్ చేస్తాను అంటే వీఆర్ హెల్ప్లెస్. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్గా, ఇప్పుడు జింక పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, అడవి ఉండాలంటే కావాల్సినంత గ్రాస్ ఉండాలి,
ఈ పులులు దాన్ని వేటాడే జంతువులు ఉండకూడదు, కొండ చిలువలతో సహా. అలాంటి అడవి సాధ్యమా? పాసిబుల్ కాదు. అలాగే జీవితంలో మన 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 వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సమస్యలు లేనటువంటి జీవితం సాధ్యమా? అసంతృప్తి లేని జీవితం సాధ్యమా? అర్థమైందా? పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ సాధ్యమా? కాదు. వీఆర్ అండర్ ఇల్యూజన్. మనం ఈ ప్రపంచాన్నంతా కంపేరింగ్ చేస్తూ పోల్చుకుంటూ ఇది సాధ్యం చేయాలనేటువంటి ఒక ఇల్యూజన్లో ఉన్నాం, కానీ సాధ్యం కాదు. కాబట్టి నెవర్ పోస్ట్పోన్ యువర్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ ద పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్. ఈరోజే ఇప్పుడే ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాడు సంతృప్తిగా జీవిస్తాడు. ఆ సంతృప్తే మోక్షము. నీలో జనరేట్ అవుతున్నటువంటి ఆనందమే మోక్షం. ఇప్పుడు మనం అన్నాద్భవంతికి వద్దాం. ఒక జీవి ఇంకో జీవికి ఆహారంగా మారుతుంది. అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని. కాబట్టి జీవి తినే భూతాలు సృజింపబడతాయి. ఒక వృక్షం ఎన్నో జీవాలకి, ఎన్నో బ్యాక్టీరియాస్కి ఆహారంగా మారుతుంది. అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని పర్జన్యాదన్న సంభవ. అన్నం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వాటర్ నుంచి వస్తుంది. పర్జన్యం అంటే మేఘం, మేఘం ఇచ్చేది వాటర్. అక్కడ పర్జన్యం అంటే జలం అనే అర్థం కూడా ఉంది. జలంలోంచి జీవం వస్తుంది. పర్జన్యాదన్న సంభవ. తర్వాత యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ. యజ్ఞంలోంచి వాటర్ సాధ్యమవుతోంది. ఇది చాలా, దీన్ని ఈ ఒక్క ఫ్రేజ్ని ఎవరో ఇంటర్ప్రిట్ చేయలేకపోయారు. మామూలుగా ఏం చెప్తారంటే, మనం హవిస్సులో, అగ్నిలో ఆనాడు వేద ఋషులు అగ్నిలో హవిస్సులు వేస్తూ గోఘృతం ఆవు నెయ్యితో మంత్రోచ్చారం చేస్తున్నప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి క్లౌడ్స్ ద్వారా వర్షం వచ్చింది అని చెప్తారు. కానీ దాని మీద ఎన్నో విమర్శలు. అంతకుముందు వర్షమే లేదా? భూమి పెట్టినప్పుడు వర్షమే. ఆ వర్షం ఎలా వచ్చింది? కాబట్టి కొన్ని భగవద్గీతలో ఇచ్చినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్, టర్మినాలజీ పూర్తిగా మనకు అందదు. కాబట్టి ఇక్కడ యజ్ఞం అనేది కూడా మనం ఒప్పుకుంటూనే, యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్య అనే మాటలో యజ్ఞ అంటే పరబ్రహ్మ అని కూడా ఉంది అర్థం. పరబ్రహ్మతత్వం. ఆ పరబ్రహ్మతత్వం నుంచి ఆయన థాట్, ఆయన సంకల్పంలోంచి వాటర్ పుట్టాడు. ఎందుకంటే జీవాన్ని సృజించే క్రమంలో ఆయన పంచభూతాలని తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి అక్కడి నుంచి వాటర్ వచ్చిందనే అర్థం కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే యజ్ఞం ద్వారా వాటర్ వస్తుంటే చెయ్యు, చూపించు, ప్రూవ్ చేయి. ఇప్పుడు అంత శుద్ధి, ఆత్మశుద్ధి, అంత కార్యశుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు లేరు. కాబట్టి తర్వాత ఇంకో డీపర్ మీనింగ్ తీస్తున్నప్పుడు యజ్ఞ అంటే నారాయణుడు, నారాయణ స్వరూపం, ఆ పరబ్రహ్మతత్వం నుంచే వాటర్ పుట్టింది అని చెప్తాడు. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. కర్మ నుంచి, విశ్వకర్మ నుంచి యజ్ఞం పుట్టింది. ఎవరు పుట్టారు? నారాయణుడు ఎక్కడ పుట్టాడంటే కర్మ నుంచి పుట్టింది. విశ్వమంతా కర్మ వ్యాపించి ఉంది, దాని నుంచి పుట్టింది అని ఈ విశాల అర్థంలో దీనికి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, కర్మ బ్రహ్మోద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ. ఇక్కడికి మళ్ళీ మనం కర్మయోగానికి వద్దాం. కర్మ బ్రహ్మోద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ. ఎప్పుడైతే మనం చేసే పని ఎవరికైనా పశ్చాత్తాపం, నేను ఈ తప్పు చేశాను, దీనివల్ల ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అని అనుకున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్కి ట్రబుల్ షూటర్ ఏంటంటే, కర్మ అంతా కూడా బ్రహ్మమే వ్యాపించి ఉంది. నేను పప్పెట్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ. ఈ విశాలమైనటువంటి విశ్వంలో అనంత, అంతులేనటువంటి విశ్వం. అనంతాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః. ఈ రెండు మాటలకి విశ్వం అని చెప్తుంది. అనంతం, అంతటా వ్యాపించినటువంటి ఆమ్ని ప్రజెంట్ అంటే ఎల్లలు లేని, ఎండ్ లేనటువంటి విశ్వం, ఎండ్లెస్ యూనివర్స్. అచ్యుత అనేది అంటే చ్యుతము లేనటువంటిది, అదే టైమ్లెస్ యూనివర్స్. ఈ యూనివర్స్లో అంటే ఇంతవరకు ఎంత పవర్ఫుల్ మైక్రోస్కోప్ కూడా, మానవ మేధస్సు నుంచి సృజించబడినటువంటి మైక్రోస్కోప్ కూడా ఇంతవరకు విశ్వం పరిధిని చూడలేకపోయింది. ఎంత దూరంగా ఉంది, ఎంత వ్యాప్తి చెందింది, ఇన్ని వేల గెలాక్సీలు ఎలా సాధ్యమవుతున్నాయి, ఇంకా ఎలా పుడుతున్నాయి, ఒక బ్లాక్ హోల్లోకి గెలాక్సీలు ఎలా వెళ్ళిపోతాయి, వాటితో పోల్చుకున్నప్పుడు మన జీవితం ఎంత, మన జీవిత కాలం ఎంత, మనం ఉండేది ఎంత, మన భూమి పరిమాణం ఎంత, నిజంగా మనం వైజ్ఞానికంగా ఆలోచించినప్పుడు సో దీని పరిధులను ఎవడూ చెప్పలేకపోయాడు. సో కాబట్టి విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి ఈ సత్యము, చైతన్యమే మనం సృజించింది. ఆ విశ్వవ్యాప్తమైన చైతన్యం ప్రేరణ చేతే మనం తప్పు కానీ ఒప్పు కానీ చేశాం. మనం చేసే పనుల్లో తప్పైనా ఒప్పైనా, అపరిపక్వత అయినా పరిపక్వత అయినా, పర్ఫెక్షన్ అయినా ఇంపర్ఫెక్షన్ అయినా దేని ద్వారా జరిగింది? భగవత్ సంకల్పం ద్వారా జరిగింది. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాడు? కర్మ బ్రహ్మోద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ. ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కాదు. బ్రహ్మ అంటే సర్వే సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి ఒక సత్యం. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి.
బ్రహ్మవిత్, బ్రహ్మమును ఎరిగినవాడు వాడు తాను స్వరంగా పరబ్రహ్మంగా మారిపోతున్నాడు. సో ఇక్కడేంటి, ఈ విశ్వవ్యాప్తమైన చైతన్యం ద్వారానే మనం మంచి కానీ చెడు కానీ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఒక దశలో పాపం పుణ్యం అనే ద్వంద్వం ఉండదు. అది నెక్స్ట్ చెప్తాడు. యస్తాత్మారతిరేవ స్యాత్ 17 ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. ఇలా ఆలోచిస్తే, మనం ఈ లెవెల్లో ఆలోచించినప్పుడు, ఒక జ్ఞానస్థాయిలో, ఉత్కృష్ట స్థాయిలో బ్రాహ్మీ స్థితిని పొందినప్పుడు నీ కార్యం, నీలో నువ్వు చేసే పని నీది కాదు. బీయింగ్ ఏ పప్పెట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ, నీ ద్వారా, నీ మాధ్యమంగా ఈ ప్రపంచం నీ చేత పనులు చేయిస్తుంది. అది చెడు పని కావచ్చు, మంచి పని కావచ్చు. సో కాబట్టి నెవర్ రిపెంట్, డోంట్ బ్రూడ్ ఓవర్ ది పాస్ట్. గతంలో జరిగిన వాటి గురించి చింత అవసరం లేదు. నా ప్రత్యేకమైన జీవితం, నా కుటుంబం ఇంపర్ఫెక్షన్గా ఉందనే ఆలోచన అక్కర్లేదు. ప్రపంచం ఒకరిని పర్ఫెక్ట్ అని, ఒకరిని ఇంపర్ఫెక్ట్ అని చూపిస్తుంది బయటకు, కానీ అది నిజం కాదు. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కానీ ప్రతిది కూడా అపరిపక్వంగానే ఉంటుంది, ఇంపర్ఫెక్షన్లోనే ఉంటుంది. పర్ఫెక్షన్ అనేది సాధ్యం కాదు అని చెబుతూ, కాబట్టి నువ్వు చేసే కార్యం నువ్వనుకోకు. నీ ద్వారా ఏదైనా తప్పు జరిగితే అది నా ద్వారా జరుగుతుందనే భావాన్ని వదిలేసి ఫస్ట్ యుద్ధం చేయమన్నాడు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదే, శ్లోకం 21. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనాః సా యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. ఒక శ్రేష్ఠుడు, మంచివాడు ఏ పని చేస్తే లోకం ఆ పనిని ఆచరిస్తుంది. అంటే పీపుల్ వాచ్ యువర్ యాక్షన్స్, దే నెవర్ లిసన్ టు యువర్ వర్డ్స్. ఒక ఆయన హౌ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ అనే దాని మీద అమెరికాలో పెద్ద బుక్ పబ్లిష్ చేశాడు. హౌ టు స్టాప్ స్మోకింగ్, చైన్ స్మోకింగ్. అది కొన్ని మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడుపోయింది. చాలా పెద్ద బిజినెస్ చేసింది నెట్లో అక్కడ. తర్వాత ఒక రిపోర్టర్, ఒక జర్నలిస్ట్ వెళ్ళి అతను అడిగాడు, ఏమండి మీకు ఏమి ఇన్స్పిరేషన్, ఇంత ఎఫెక్టివ్ బుక్ రాశారు, ఇన్ని వేల కాపీలు అది అమ్ముడుపోయింది అంటే ఆయన అన్నాడు, చూడండి మీరు ఏం చేశారు, మీ అలవాట్లు ఏంటి, బుక్లో అంత ఎఫికసీతో కూడిన వర్డ్స్ ఎట్లా వస్తాయి మీకు, ఎంత రాశారంటే, చూడండి నేను ఆ బుక్ రాయడానికి 1 year పట్టింది. 1 yearలో నేను లక్షల సిగరెట్లు కాల్చాను అన్నట్టు. 1 yearలో కొన్ని లక్షల సిగరెట్లు నేను కాల్చాను. ఎందుకంటే సిగరెట్ కాలిస్తే కానీ నాకు ఆ మూడు రాదు. అంటే ప్రపంచంలో చూపించేదంతా సత్యం కాదు, దాంట్లో నిజాయితీ ఉందని మనం అనుకోవద్దు. ప్రపంచంలో మనకు కనిపించే ప్రతి వస్తువు సత్యం కాదు. అది బిజినెస్ చేసినంత మాత్రం, డబ్బు సంపాదించినంత మాత్రం సత్యం ఉండదు. కొన్ని ఉండొచ్చు, కానీ కనిపించేదంతా, కంటికి కనిపించేదంతా వాస్తవం అని మనం భ్రమించకూడదు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు మనకి, శ్రేష్ఠుడు కాబట్టి ఏంటి, ఇలాంటి శ్రేష్టత్వం కాదు చెప్పేది. నువ్వేదన్నా చెప్పాలంటే యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రీచ్. దాన్ని మనం ఆచరిస్తేనే ఇంకోళ్ళు పాటిస్తారు. కాబట్టి యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్ ఏవ ఇతరే జనాః, తత్తదేవ ఇతరే జనాః, ఇతరే జనాః తత్తత్యేవ సా, అతను యత్ ప్రమాణం కురుతే, దేన్నైతే స్టాండర్డ్గా భావిస్తాడో లోకస్తదను వర్తతే. ఈ శ్లోకం కనుక రాజకీయ నాయకులకి, మన లీడర్స్కి తెలిస్తే ఎంత గొప్ప మోటివేటర్ అండి. మన ఇంట్లో కూడా, ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు లెర్న్ సంథింగ్, యూ అడాప్ట్ ఇట్ ఫస్ట్. చేయండి, మీరు మాట్లాడకండి, మనం చేస్తూ ఉందాం. మా ఇంట్లో మా అబ్బాయి ఇవాళ కాలంలో లేటుగా లేస్తాడు. లేటుగా లేస్తే వాడు పొద్దున్న లేచి పూజ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను మంత్రాలు చదువుతుండాలి. పొద్దున్న లేచి చదువుతుంటే ఇంకో 10 ఏళ్ళకైనా వాడు లేచి చదువుతాడు కదా. సో కాబట్టి విషయం ఏంటంటే, యత్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తత్ ఇతరే జనా ఇవ సా యత్ ప్రమాణం కురుతే లోక తత్ అనువర్తతే. ఎంత సింపుల్ సాంస్క్రిట్లో చెప్పాడు వాడు. కాబట్టి ఇవాళ నువ్వు క్షత్రియ ధర్మాన్ని వదిలేసి పిరికి వాళ్ళ పారిపోయిన హిమాలయాల్లో కూర్చుంటే క్షత్రియులు ఏమవ్వాలి, యుద్ధం ఏమవ్వాలి. ఇక్కడే మనకు వేరే మతాలకి దీనికి తేడా. సనాతన ధర్మంలో ఎవరి కర్తవ్యం వాళ్ళకి చెప్పబడింది. అందరినీ సన్యాసం తీసుకోమని చెప్పాలి, అందరినీ సన్యాసం తీసుకోండి భిక్షువులుగా మారిపోండి అని చెప్పాలి, అందరినీ ధ్యానం చేయమని చెప్పాలి.
గమనించండి మీరు, ఇప్పుడు వస్తున్న ట్రెండ్స్ రకరకాలుగా వస్తున్నాయి. ధ్యానం కొందరికి అప్లికబుల్, కర్మ కొందరికి అప్లికబుల్. కర్మ చేసేవాడు, పని చేసేవాడు ఆధ్యాత్మికవేత్త కాదని ఎవడన్నాడు? భగవద్గీత అందా? బ్రహ్మసూత్రాలు అన్నాయా? ఉపనిషత్తులు అన్నాయా? ఒక ఊళ్ళో ఒక పాలేరు గడ్డిలోకి వెళ్తున్నాడు. వీడు కొత్తగా యజమాని వాళ్ళ అబ్బాయి పొలంలోకి వెళ్ళాడు. వెళ్తే ఇతను గడ్డిలో చెయ్యి పెట్టేస్తున్నాడు. పెట్టేస్తూ ఉంటే అదే పాము వస్తుంది, పెట్టకు అంటే ఇతను రెగ్యులర్గా ఆయన జీవితంలో చిన్నపిల్లవాడి నుంచి గడ్డిలో చేయబెట్టి పచ్చిగా తీసుకోవడం, గేదెలకు వేయడం అది అలవాటు. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే, శివునాజ్ఞ లేనిది చీమైనా పుట్టదు అన్నాడు. దాని తర్వాత ఈయన ఇంటికి వచ్చి ఇది జరిగిందని ఫాదర్కి చెప్పాడు. చెప్తే ఆయన అన్నాడు, వేదాంతిని నేనాతడా? ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్త తీసుకొని ప్రకృతిలోకి వెళ్ళడానికి భయపడేవాడు వేదాంత, లేదా అతను నిజంగా అప్లైడ్ ఏంటి ఫిలాసఫీ ఇన్ అప్లికేషన్. ఎంత తేడా ఉంది చూడండి. కాబట్టి జాగ్రత్తలు ఒక పరిమితి వరకే, దానికి నేచర్లో ఉంది. మనం వెళ్ళగానే వైబ్రేషన్ వస్తుంది. ఆ వైబ్రేషన్, ఆ సెన్సిటివ్ వైబ్రేషన్ని రెప్టైల్స్ తొందరగా కనిపెడతాయి, అవి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. సృష్టిలో చాలా అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక మనిషిని సంరక్షించడానికి అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, చంపడానికి అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏంటంటే భగవత్ సంకల్పం అనేది ఈ ఫిలాసఫీ అప్లికేషన్లోకి రావాలి. ఎంత అద్భుతమైన శ్లోకం ఉండేది. మన ఇళ్ళల్లో పిల్లలకు కనుక చెప్తే ఈ ట్రెడిషన్ని వాళ్ళు క్యారీ చేస్తే ఇంట్లో ఎంత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. మనం ఏవో వేరే క్లాసులు తీసుకోవాలి. ఒక ఆయన విజయవాడలో ఐలాపురం హోటల్లో, మేము అక్కడ విజయవాడలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, అప్పుడు కొత్త PDT అంటే 1500 ఇచ్చి వెళ్ళాను అనమాట. వీళ్ళు కూర్చుంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు, మనిషి మేధస్సుకు తిరిగే లేదు, మనిషిలో ఉండే నర్వస్ సిస్టమ్ భూమి మొత్తం రేడియస్ని కవర్ చేస్తుంది, ఏదైనా సాధించవచ్చు, ఏమైనా సాధించవచ్చు చెప్పేస్తున్నాడు. ఒక కోటు అది వేసుకొని చెప్తున్నాడు. అయితే ఒకడు అమాయకంగా తర్వాత లాస్ట్కి అడిగాడు, సార్ ఇంత సాధించేటుంటే నువ్వు ఇక్కడే నలుగురిని కలెక్ట్ చేసుకొని 1500 ఎందుకు కలెక్ట్ చేసుకుంటావు, నువ్వు సాధించేయచ్చుగా. అంటే వ్యాపారాత్మకం చేయడం ఒక పద్ధతి, సత్యం ఇంకో పద్ధతి. ప్రపంచంలో కనిపించే ప్రతిదీ సత్యం కానేరదు, కావడానికి వీల్లేదు. జటిలో మొండి కుంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష ఆనాడు శంకరాచార్యులు భజగోవిందులు చెప్పినట్టు, మనిషి జీవితం కోసం కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అన్నట్టు ఎన్నో వేషాలు వేస్తాడు. ఆ వేషాలను సత్యం ఎట్లా అవుతాయి? ఇప్పుడు బయట దొరికే ఫుడ్ అంతా న్యూట్రిషియసా? ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్ అన్న అందులో ఆర్గానిక్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది? రైతుని అడిగితే సార్ పెస్టిసైడ్స్ ఏంది, మొక్కే పెరగదు, కాయల సంగతి వదిలేయండి, మొక్కనే తినేస్తాయి ఇన్సెక్ట్స్ అంటాడు. మొక్క సంగతి వదిలేం, కాయల సంగతి వదిలేయండి, హార్వెస్ట్ సంగతి వదిలేయండి, మొక్కనే తినేస్తున్నాయి, అట్లా వచ్చాయి తెగుళ్ళు అంటున్నాడు. మరి ఇక్కడ మాత్రం ఆర్గానిక్ అని అమ్ముతాడు. అంటే విషయం ఏంటంటే బయట దొరికేదంతా కూడా సత్యం కావడానికి లేదు. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతస నిరాశీ నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగత జ్వర. ఇదంతా చెప్పాను. ఇప్పుడు విగత జ్వర. విగతము అంటే గతించినది, జ్వరము అంటే ఫీవర్. మనకు తెలిసింది జ్వరం అంటే కేవలం మన బాడీలో ఏదో డిఫెన్స్ మెకానిజం జనరేట్ చేసే టెంపరేచర్ని మనం జ్వరం అంటాం మామూలుగా. అంటే మనలో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే డిఫెన్స్ మెకానిజం ఫైట్ చేయడానికి, వాటిని చంపడానికి టెంపరేచర్ పెంచుతుంది, అది జ్వరం అంటాం. కానీ మనసుకు జ్వరాలు రకరకాలు ఉన్నాయి. లవ్ ఫీవర్ అంటాడు వాడు యూత్లో, అర్థమైందా? అలాగే అటాచ్మెంట్ ఫీవర్, అలాగే గ్రీడీ ఫీవర్ ఆఫ్ గ్రీడ్, రకరకాల ఫీవర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నీకు జ్వరం వచ్చింది, ఏమొచ్చింది అంటే నువ్వు కన్ఫ్యూజన్ అనే జ్వరం వచ్చింది, అర్థమైందా? నీకు ఏమి ముందుకు పోవాలి, దీనికి సాంఖ్యయోగం కర్మయోగం చెప్పేసరికి సాంఖ్యమా కర్మమా అనే కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. దాని విగత జ్వర. దాన్ని తీసేసి ముందుకెళ్ళు. ఎట్లా? మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతస. ఆధ్యాత్మచేతస, అధి ఆత్మ చేతస, 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆత్మ, అధి ఆత్మ, అధ్యాత్మ. అధ్యాత్మ అంటే మన కోర్ ఆఫ్ మైండ్, ఇంకేమీ లేదు. మన మైండ్లో ఎన్నో లేయర్స్ ఉన్నాయి, కాంప్లెక్స్ ఎనర్జీ అది. దాంట్లో డీపర్ లెవెల్లో ఉండేదే ఆధ్యాత్మ. దాని నుంచి వచ్చే చైతన్యం చేతస అంటే చేతస్తోని మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్య. మయి అంటే నాలో, సర్వాణి కర్మాణి అన్ని, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, యాక్టివిటీ యూ సన్యస్య, రినౌన్స్ ఇన్ మీ. అన్నిటినీ నాకు వదిలేసి. నాకు అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు కాదు, పరబ్రహ్మము, విశ్వ చైతన్యము. నీలో విశ్వ చైతన్యం ఎక్కడో ఉందని చెప్పి టెర్రస్ మీదకి ఎక్కి ఆకాశంలో చూడాల్సిన అవసరం లేదు, నీలో ఉంది. యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, యు ఆర్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాన్షియస్నెస్. సో
ఈ కాన్షియస్నెస్లో నువ్వు పార్ట్ కాబట్టి ఆ విశ్వ చైతన్యంలోకి తొంగి చూస్తూ ఈ కర్మల్ని సన్యసించి ముందుకెళ్ళు అని చెబుతూ ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే ద్వేషవు వ్యవస్థితే 34వ దాంట్లో నాలోకి కర్మల్ని సన్యసించాలి అంటే నీ ఇంద్రియాలతో ఉన్నటువంటి లౌల్యాన్ని వదిలేయాలి. ఇంద్రియాలతో పంచేంద్రియాలతో టచ్ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచమంతా డ్యూయాలిటీ. ఇందాక మనం పాపం పుణ్యం అనుకొని రిపీట్ అయ్యో నేను కొన్ని తప్పులు చేశాను, మనసు అంతా గుండెని పిండేస్తుంది మనలోనే. అయ్యో ఈ తప్పు చేశానే, ఇవి ద్వంద్వాలు. నేను ఈ మంచి చేశాను, మంచి చెడు పాపం పుణ్యం జననం మరణం విజయం అపజయం ఇవన్నీ ద్వంద్వాలు, డ్యూయాలిటీ. ఇంద్రియాలతో మనం అటాచ్ అయినప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో డ్యూయాలిటీ ఫామ్ అవుతుంది. తప్పదు ఆ డ్యూయాలిటీ నుంచి నువ్వు డిటాచ్ అయితే తప్ప నువ్వు కర్మల్ని నాలోకి అంటే విశ్వ చైతన్యంలోకి నీ జ్ఞాన తృష్ణలోకి త్యజించలేవు. కాబట్టి ఆ డ్యూయాలిటీని వదిలిపెట్టు. ఈ ప్రపంచంలో మనకు కనిపించేంత డ్యూయాలిటీ. నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీరు వింటున్నారు, అయ్యో బాగుందో లేదో ఏమనుకుంటున్నారు, నాకు కీర్తి వస్తుంది, ఇవన్నీ డ్యూయాలిటీలు. నష్టం లాభం, ఈ డ్యూయాలిటీల మధ్య మనం కొట్టుమిట్టాడుతుంటాం, ఇటు అటు పెండులంలాగా ఊగుతుంటాం. కాబట్టి ఆ డ్యూయాలిటీస్ నుంచి నువ్వు నీ కర్మల్ని ఆ డ్యూయాలిటీ నుంచి డిటాచ్ అయితే తప్ప నీ కర్మల్ని నాలోకి జ్ఞానంలోకి నువ్వు తీసుకురాలేవు అని చెప్తూ దాన్ని సన్నిసిస్తూ ఇంద్రియాని పరాణ్యాహు ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరాబుద్ధి యో బుద్ధే పరతస్తు సహా 42వ శ్లోకం. దీంట్లో ఏం చెప్తాడు? మన మనస్సు కంటే బుద్ధి గొప్పది. మనస్సుని నియంత్రించేటువంటి బుద్ధి. మన మనస్సు అంటే ఫ్రాజైల్ ఎనర్జీ, ఒక వాలటైల్ ఎనర్జీ. అది ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒకటిసారి దానికి ఒకటి ఇష్టమవుతుంది. మన మొహమే చూసుకుందాం అద్దంలో, ఆహా చాలా గొప్పగా ఉందని ఒక క్షణము, ఇంకో క్షణం ఇది బాగాలేదని ఒక క్షణము. మన మొహం మీదే మనకి ఎన్నో డెఫినేషన్స్ వస్తాయి. ఒక విషయాన్ని ఇప్పుడు ఒక ఫిలాసఫర్ ఏ రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్ అన్నాడు. ఇదేంటి ఊరికే రోజు రోజు అంటున్నాడు, పిచ్చోడు అనుకోవద్దు. ఈ ఒక రోజ్ ఫ్లవర్ అది రోజ్ ఫ్లవర్ మాత్రమే, కానీ ఒక లవర్కి అది తన బిలవుడికి ఇచ్చే గిఫ్ట్. ఒక గృహిణికి తన ఇంటి పరిసరాలని బ్యూటీ పెంచేటువంటి ఒక అలంకారం. అలాగే ఒక క్రిమికి, ఒక ఇన్సెక్ట్స్కి దాంట్లో ఉండేటువంటి నెక్టర్ కోసం వచ్చి ఇచ్చే ఆహారం. అలాగే ఒక ప్లాంట్కి రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, అదే పాలినేషన్ జరగడానికి రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. మరి ఏది రోజ్ అంటే ఏది రోజ్ కాదు. రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్, రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్ అన్నాడు. నువ్వు అనుకునేవేవి కావు, అది అలంకారము కాదు, నువ్వు బిలవుడికి ఇచ్చేటువంటి గిఫ్టు కాదు, అలాగే రీప్రొడక్టివ్ సిస్టము కాదు, ఇంకేదో కాదు, ఇంకే కాదు. 100 డెఫినేషన్స్ నీ మనసును బట్టి నువ్వు ఇచ్చుకుంటున్నావు. కానీ రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్ ఈజ్ ఏ రోజ్. లైఫ్ ఈజ్ ఏ లైఫ్ ఈజ్ ఏ లైఫ్ ఈజ్ ఏ లైఫ్. మన లైఫ్ లైఫే. వాడిచ్చే డెఫినేషను, వీళ్ళు ఇచ్చే డెఫినేషను పోది నువ్వు వాళ్ళ బుర్రల్లోకి చొచ్చుకొని పోయి నీ లైఫ్కి నువ్వు ఇచ్చుకునే డెఫినేషన్ కాదు. గమనించండి, వాళ్ళు వీళ్ళు డెఫినేషన్ ఇవ్వకపోతే మనమే ఇచ్చుకుంటాం. వాళ్ళ బుర్రల్లోకి వాళ్ళ స్టైల్లో మనం ఆలోచించి మన లైఫ్ని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈజ్ నాట్ లైఫ్. అది పర్సెప్షన్, అది మొమెంటరీ పర్సెప్షన్. లైఫ్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ ఈజ్ ఎ లైఫ్. ఒక నిసర్గ రమణీయమైనటువంటి సౌందర్యము లైఫ్, ఒక ఆధ్యాత్మిక చైతన్యము లైఫ్. చాలా సింపుల్ అది, దానికి ఇన్ని యాక్సెసరీస్ అవసరం లేదు. సో కాబట్టి ఏమంటాడు, అది ఎలా నిర్ణయించాలి? బుద్ధితో నిర్ణయించాలి. మనసు నిర్ణయించలేదు. ఈ మనసు ఇట్లనే ఉంటుంది. ఈ పూటకో డెఫినేషను, నీ క్షణానికో డెఫినేషన్ ఇచ్చి నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అర్జునుడు లాంటిది మనసు. సో ఇక్కడేంటి, నీ మనసును బుద్ధితో నియంత్రించు. తర్వాత కాబట్టి బుద్ధి లేదా అంటారు, మనసు లేదా అనరు. చూడండి, మామూలుగా బుద్ధి లేదా ఈ పని చేసావంటాం, మనసు లేదా అనరు. మనసు ఉన్నవాడు తప్పులు చేస్తాడు, ఒప్పులు చేస్తాడు. బుద్ధి ఉన్నవాడు వీలైనంత మట్టుకు చేసిన పొరపాట్ల నుంచి లెసన్స్ నేర్చుకుని తర్వాత తప్పుని చేయకుండా నియంత్రించుకుంటాడు. సో ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరాబుద్ధి యో బుద్ధే పరతస్తు సహా అన్నాడు. సహా అంటే ఆత్మ. బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది. ఇంద్రియముల కంటే మనసు గొప్పది, ఇంద్రియాలను నియంత్రిస్తుంది కాబట్టి. మనసు కంటే బుద్ధి గొప్పది, బుద్ధి మనసును నియంత్రిస్తుంది కాబట్టి. బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది, ఆత్మ బుద్ధిని నియంత్రిస్తుంది కాబట్టి. ఆత్మస్థులై ఉందాం. ఆత్మ అంటే ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ, పరమ ఆత్మ, అంతటా వ్యాపించినటువంటి ఆత్మను ధ్యానిస్తూ మనం ఆత్మానంద పరమశులం అవుతూ నిరంతరం మనం కొద్దిసేపు ఆ డిటాచ్డ్ యాక్షన్లోకి, మనం ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ ప్రతిక్షణం అప్లై చేయలేము, కానీ కొంతవరకు కొద్దిసేపు అప్లై చేయొచ్చు.
అలా మీరు నిశ్శబ్దంలో మీరు మిమ్మల్ని మీరు కర్స్ చేసుకోండి. నా జీవితం దిక్కుమాల జీవితం, ఎదవ జీవితం, నేను ఎదవ పనులు చేశాను, పాపోహం పాపకర్మ పాపాత్మ పాప సంభవ, నేను పాపిని. ఇది అక్కడ వరకు దాసం. ఆ శ్లోకం ఎందుకు పెట్టారంటే అది భగవంతుడు వేరు, నేను వేరు, అద్వైతం, ద్వైతం. అది ద్వైతంలో అది కరెక్టు, కానీ ఇది అద్వైతం. శంకర భాష్యం అద్వైతంలో పాపోహం కాదు. నువ్వు బ్రహ్మాస్మి, అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను బ్రహ్మను. నేను చేసినటువంటి తప్పులు ఒప్పులు అవి ద్వంద్వాలు, అవి మెంటల్ ప్రొజెక్షన్స్. దే ఆర్ ఆల్ మియర్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ మైండ్. మనసుకి ఏం బుద్ధి ఉంది? బుద్ధి ఉండదు కదా మనసుకి. సో కాబట్టి నేను బుద్ధిజీవిగా ఎదుగుతూ ఈ కర్మల నుంచి నేను త్యజిస్తూ, కర్మ నుంచి డిటాచ్ అవుతూ, నేను సృష్టి ఇచ్చినటువంటి విద్యుక్త ధర్మాన్ని ముందుకు నడుపుతూ నేను ఆనందంగా ఉంటాను. నేను ఆనంద స్వరూపాన్ని, సచ్చిదానంద రూప శివోహం శివోహం శివోహం. నేను ఒక ఆనంద స్వరూపాన్ని అనే భావంతో మిమ్మల్ని మీరు, మీ మనసును మీరు టార్చర్ చేసుకోకుండా, మీ మనసును మీరు క్షమిస్తూ, గతాన్ని క్షమిస్తూ, భవిష్యత్తు మీద టూ మచ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి కర్మల్ని ముందుకు సాగిస్తూ మరి జీవితాన్ని నిజమైన ప్రసాదంగా మార్చుకునేటువంటి అవకాశాన్ని మనకు భగవంతుడు ఇవ్వాలని చెబుతూ ఈ 3వ చాప్టర్ కర్మయోగాన్ని ముగిస్తున్నాను. కర్మని అందరం యోగంగా మార్చుకుందాం. జై శ్రీకృష్ణ. పూర్ణమదః పూర్ణమిదః పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. నేను పూర్ణాన్ని, అంతటా పూర్ణం ఉంది. పూర్ణంతో పూర్ణం కలిపినప్పుడు ప్లస్ అయినప్పుడు పూర్ణమే, పూర్ణం నుంచి పూర్ణం మైనస్ అయినప్పుడు 0 మైనస్ 0నే, 0 ప్లస్ 0నే. ఆ జీరోకి అంత విలువ ఉంది. సో కాబట్టి నేను ఆ పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాను అని మనం మనశ్శాంతిని తెచ్చుకుందాం. మనశ్శాంతి బయట నుంచి రాదు, సంతృప్తి బయట నుంచి రాదు. సంతృప్తి, మనశ్శాంతి జ్ఞానంలోంచే వస్తుందని తెలుసుకుందాం. నమః శివాయ. ఓం నమస్తేస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ నమః. For more such videos, please like, share and subscribe.